everybody. سلام به همگی. We are live again. دوباره اومدیم live and tonight we have another story to tell. و داستانی که امشب میگم در واقع داستان نیست. It's reality. It's something the truth about eagles. این حقیقتی راجع به ایگل ها. Eagle is an animal. یک حیوانیه به اسم عقاب. That can fly as high as everyone can imagine. که میتونه به بلندی که میتونی هر کسی میتونه تصور بکنه در واقع پرواز بکنه. So tonight's story is about eagles. حالا یه حقیقتی رو میخوام در مورد عقابا بهتون قبل از این که من خودم خیلی عقابو دوست دارم. I do love eagles. My favorite animal is that. My favorite bird. I don't know what I call that thing. چی بهش بگم نمیدونم. But I do love them. Because they are free. خیلی آزادن. قبول دارین عقابا؟ اون آزادیشون و اون بلند پروازیشون رو دوست دارم. حالا یه چیزی بهتون بگم. در مورد عقابا میدونستین؟ این جمله رو من اولش رو شروع بکنم براتون. Did you know that an eagle can foresee when a storm is approaching long before it breaks? میدونستین یه عقاب میتونه یعنی پیش بینی بکنه یک یک طوفان رو قبل از اینکه اتفاق بیفته، خیلی قبلتر از اینکه اتفاق بیفته رو میتونه پیش بینی بکنه. So an eagle is the symbol of freedom. Of course. یعنی نگاه کن پینا خانم داره چیکار؟ پینا شیطونی نکن. خب eagle is the symbol of freedom. دقیقاً همینطوره. یعنی نشانه یا سمبل آزادیه eagle. حالا داستان امروزمون هم راجع به همینه. بیا اینجا که خودت اومدی. بفرما. یاد بگیر. مثل ایگل باشین. نه مثل پینا خانوم. شیطونی خوشحال امروز. میبرم بیرون کلی با هم بازی کنیم بعد لایف. خب پینا خانوم توپت کو؟ نگاه کن چجوری میخنده خندش ها. پینا توپت کو؟ نگاش کن خوشحاله. ما فدات شم. شر پدر سوخته. برو ما شیطون نکن. ما درس داریم. بیا گیگویت هم بردار برو. Okay, so I was talking about the eagles, okay? داشتیم راجع به ایگل ها حرف میزدیم. چیزی که راجع بهشون هست و خیلی مهمه اینه که میگه که Did you know that an eagle can foresee when a storm is approaching long before it breaks? قبل از اینکه اصلا اون طوفان شروع بشه خیلی قبلتر از اینکه نزدیک میشه approaching when the storm is approaching long before it breaks قبل از اینکه بتونه در واقع اتفاق بیفته خب the storm actually before it breaks they can predict eagles can predict foresee یعنی predict یعنی در واقع پیش بینی کردن predict خب حالا من یه بار اینو میخونمش از اول تا آخر به صورت انگلیسی تعداد خوبی اد شدین and then I'm gonna translate and tell you the structures بعدش میام بهتون ترجمهش رو میگم و اینکه با هم ساختاراش رو مورد بررسی قرار میدیم. So let's start. Again I'm gonna start with this question again. Soar اولا تایتل ما اینه Soar like an eagle مثل یک عقاب اوج بگیر. Soar یعنی اوج گرفتن بالا رفتن. Soar like an eagle. Did you know that an eagle can foresee when a storm is approaching long before it breaks? Yeah, that's the truth. So, instead of hiding, the eagle will fly to some high point and wait for the winds to come. When the storm hits, it sets its wings so that the wind can pick it up and lift it above the storm.
While the storm rages below, the eagle soars above it. Oh my God. The eagle does not escape or hide from the storm. Instead, it uses the storm to lift it higher. It rises on the stormy winds which others dread. When the storm of life or challenges hit us, we can rise above them and soar like the eagle, which ride the winds of the storm. Don't be afraid of the storms. Don't be afraid of the storms or challenges in your life. Use it to lift you higher in your life. Oh my God. حالا میریم سراغ این که اصلا داستان چیه. یه دور انگلیسیشو خوندم. Some of them actually may have learned something from it. بعضیاتون ممکنه یه چیزایی یاد گرفتین. حالا میریم سراغ این که بهتون بگم این مقاله معنیش چیه. کوتاه بود، سختم نیست، ساختار و کلمه‌های قشنگ داره. Soar like an eagle. مثل یک عقاب اوج بگیر. Soar متضادش میشه plummet، یعنی کم شدن، پایین اومدن. plummet. Soar یا بگیم decrease, increase. Okay? Soar means going high. خب بالا گرفتن، اوج گرفتن، زیاد شدن. برای خیلی چیزا میتونید استفاده کنی. اونایی که میخواین آیلتس بدین از کلمه soar میتونید استفاده کنید. The opposite is plummet. Soar like an eagle. Did you know that an eagle can foresee when a storm is approaching long before it breaks? در مورد کلمه storm بگم storm میتونه با فعلای مختلفی مچ بشه. یعنی با جایی که بگیم storm happens میتونیم بگیم storm hits. The storm hit. H-I-T. hits. یعنی اتفاق میفته. Or the storm rages. یعنی وحشیانه داره، مثلا طوفان هست. Storm rages. Or the storm breaks. پس break, hit, rage برای storm میتونین استفاده کنی. خب so اینجا میگه چی؟ از ستاش هم استفاده کرده تو این داستان. میگه که Did you know that an eagle can foresee? Foresee پیش بینی کردن. Predict. An eagle can foresee when a storm is approaching. The storm is approaching long before it breaks. قبل از این که حتی اتفاق بیفته داره نزدیک میشه. Approach یعنی نزدیک شدن. Come close. Approaching. So the storm is approaching long before it breaks. میفهمه عقاب. خب Instead of hiding به جای اینکه پنهون بشه عقابه The eagle will fly to some high point and wait for the winds to come. به جای اینکه پنهون بشه پرواز میکنه. The eagle will fly to some high points. میره تو نقطه های بالا. همونجا پرواز میکنه میره تو نقطه های بالا چون میفهمه که داره storm اتفاق میفته، طوفان میاد. And wait for the winds to come. منتظر میمونه که بادها شروع به وزیدن بکنن، بیاد طوفان بیاد. پس منتظر طوفان میمونه. When the storm hits when the storm hits وقتی که طوفان اتفاق میفته یا شروع میکنه it sets its wings پراشو اینجوری با چیز یعنی پراشو ست میکنه چی میگن یعنی با اون طوفان خودش رو وفق میده درست میکنه سر جاش میاره ست میکنه it sets its wings so that the wind can pick it up که باد اینجوری بلندش میکنه can pick it up pick the eagle up and lift it above the storm که بلندش میکنه میبرتش بالای طوفان lift it above the storm while the storm rages below وقتی که خب اون ایگل بالاست دیگه میگه که the storm is rages below این طوفان اون پایین در حال وحشیانه حالا رفتن دیگه طوفان دیگه اون زیر below خب the eagle soars above it اون عقاب
اوج میگیره بالای اون طوفان. واو. And it's the truth. این واقعیته. The eagle doesn't escape or hide from the storm. نه از طوفان فرار میکنه، نه پنهون میشه. عقاب. Does not hide or escape from the storm. خب. But, so it doesn't hide or escape from the storm. Instead, بجاش it uses the storm to lift it higher. از اون storm یا طوفان استفاده میکنه که بلندترش بکنه، ببرتش بالاتر ببرتش. So, کجا بودیم؟ To lift it higher. خب. It rises on the stormy winds which others dread. It rises on the stormy winds. روی این در واقع بادهای طوفانی بلند میشه، روی همونا در واقع شروع به حرکت میکنه. Which others dread. یعنی چیزی که بقیه ازش میترسن. کلمه dread مثلا کلمه dreadful یعنی ترسناک، یعنی a dreadful situation یعنی یه difficult situation، یه شرایط سخت. ولی dread as a verb عنوان فعل یعنی ترسیدن. کسی که جرأتش رو نداره یه کاری انجام بده یعنی میترسه. Others dread. دقیقاً درست نوشت AM عزیز. Okay? Or Mary عزیز. So, it rises on the stormy winds which others dread. پس ایگل نمیترسه. Okay? Doesn't dread. When the storm of life or challenges hit us. حالا اینجا داره داستان رو اینجا میگه وقتی که the storm of life، وقتی طوفان زندگی or challenges hit us و یا چالش ها challenges، چالش که میگیم challenge ups and downs in life hit us، وقتی که اینا به حمله میکنن میان سمتمون we can rise above them and soar like the eagle which ride the winds of the storm. میتونیم مثل اون ایگل باشیم که روی این پرواز میکنه، یعنی we can rise above them، میتونیم روشون بلند بشیم، با اون مشکلات زندگی میتونیم بلند بشیم به جای اینکه بریم زیرشون داغون بشیم. So it says like the eagle which ride the winds of the storm, which rides actually the eagle groups of eagle داره میگه که عقاب ها همونطور که عقاب ها با بلند یعنی میرونن این بادها روشون سوار میشن و میروننشون، ما هم میتونیم این کارو بکنیم. Challenges of life, challenges actually in life. And don't be afraid. اینجاش خیلی جالبه، میگه don't be afraid of the storms or the challenges in your life. هیچ وقت از چالش ها و طوفان های زندگیتون نترسید. Don't be afraid. Okay? Use it to lift you higher in your life. ازش استفاده کن تا بلندت کنه توی زندگی، بلندترت کنه از اون چیزی که هستی. So we can actually soar like an eagle. امروز کلمه هایی که یاد گرفتین توی این لایو کلمه soar هست، بلند شدن، ارتفاع گرفتن. soar like an eagle. eagle یعنی عقاب. خب حالا مترادف بخوایم بگیم برای soar میگیم increase. خب or go high، بلند شدن، بالا رفتن. The opposite is plummet. plummet یعنی پایین اومدن. decrease. خب که برای خیلی جا میتونین استفادهش کنیم. And then we had another thing. در مورد کلمه storm رو داریم. کلمه storm میتونه با خیلی فعلا مچ بشه. We can actually match it with lots of verbs like hits, the storm hits, the storm breaks. breaks یعنی یه دفعه اتفاق میفته. suddenly breaks یعنی یه دفعه طوفان میشه. breaks, hits، دیگه چی بود؟ rages یعنی شروع به همه چی معنی میدن. و بعد کلمه dread رو داریم که خیلی پرکاربرده as a verb. dread یعنی ترسیدن، وحشت کردن، جا زدن. اصلا بگو جا زدن. dread، جا زدن. آره. Don't be afraid.
use the challenges in your life or the problems that you face, the storm of life, to lift you higher. از اون طوفان زندگی استفاده کنیم که ما رو بلندترمون کنه. To lift us higher. نه اینکه داغونمون کنه. به هر حال اینجوری. ای جانم. خب اگر سوالی دارین در خدمتتون هستم. If you have any question, I'm here to answer. Please make a video about relative clauses. Of course I will. ساختم. نه ساختم. اگه ساخته باشم میذارم تو description همین ویدیو ها. Thank you. خیلی خوب بود. مرسی یلده عزیز. حالا یه چیزی بگم. یه ذره امروز نمیدونم چرا انرژی به هر حال پایینه. هر کاریشم میکنم بالا نمیره. نمیدونم چیکار کنم. I don't know what I should do. حتی باشگاه هم رفتم. اونجوری به من جواب نداد. نمیدونم فکر کنم فهمیدین نه؟ به هر حال دیگه انسان دیگه همیشه که های که نیست که یه موقعی هم پایینه. امور خارجه آینده ایران من آقا ما رو با سیاست کاری نیست. همین زبانمون رو درس بدیم. منم خیلی دوستتون دارم. مرسی که شرکت کردین. دندونا لامینیت نیست. They are mine. اینا هم هی میگن چرا شبیه ومپایری. Ask my mom. Ask my mom بپرس. She actually she gave birth to me. اون منو به دنیا آورده. So it's none of my business. فکرم زد شکوند همسایه. Love you my vampire. Okay. Okay. بذار حرف بزنیم. حرف بزنیم اینجا که حرف بزنیم دیگه. Thank you so much my dear master. Thank you for joining this live. مرسی واقعا انرژی بهم دادین. اصلا میگم از صبح هر کاری میکنم دیدین یه روزایی بیدار میشی یعنی هر جوری دوست داری انرژی مثبت بشه نمیشه. نمیدونم چه. Where is Pino? پینا همین اول کاری اومد کلی شربازی در آورد تمام جورابای منو گاز کرده انداخته اون. حالا رفته گرفته خوابیده. مرسی محمد عزیز. دیگه یه نکته در مورد آیلتس بگم. خیلی هم میگن که ما در چه مدتی میتونیم مدرک قبول بشیم توی آیلتس. این سوالو نپرس چون قبولی نداره. بسته به اون کاری که میخوای انجام بدی whether you want to apply for a university میخوای برای دانشگاه اقدام بکنی اپلای بکنی whether you want to actually immigrate skilled worker as a skilled worker به عنوان یک کاری میخوای اقدام بکنی بهت میگن آقا مثلا این نمره رو ازت میخوایم از اون سقف مثلا 9 که البته 9 رو نیتیو سپیکر ها هم نمیتونن بگیم حالا غیر خودشم بکشه فکر نکن مثلا یه نفر میاد بهت میگه من 9 شدم you can just look and they say yeah I cannot believe 100% خب حالا اینو بهتون بگم خب ولی در نظر داشته باشین که آیلتس رو قبولی نداره. آیلتس یه مدرکیه که به شما میدن میگن آقا شما این نمره رو گرفتی حالا بسته به اون نمرت میتونی اقدام کنی خوش به حالت برو خوش باش که دیگه قبولت میکنن. نمیگم حالا مثلا یه نفر میگه 9 شدم نشده ولی واقعا خیلی امتحانیه که بعضی اوقات میگم اصلا امتحان زبانم نیست از یه نمره به بالا. یپ من از وقتی فیلماتون رو دیدم خیلی پیشرفت کردم. Good to hear. Thank you for telling me. مرسی که گفتی. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خیلی عشقی خودتون عشقین. فداتون بشم. براک اوباما 9 داره. تو از کجا میدونی؟ اونو به من نشان بده اول. یه دونه ویدیو بودش. آقا این براک اوباما رو من نشان بده اول. دروغ میگه. به خدا که دروغ میگه. اگه ندیدی بش. جانم آقا. والا میاد میگم اون بابا 9 داره من 9 دارم عمه فلانی 9 گرفته آخه خدا بگم نکن این کار I always pray for you. ای جان قربونتون برم ممنونم مرسی. خب من جواب میدم بیژن عزیز. چقدر گرمم شده وای من پنجره باز کنم حداقل نفس بکشیم. والا دشواری نداره که. خدا خیلی خوبین.
یه دونه بذار من این نشونتون بدم. بکن با کلاس چیه؟ خسته شدم دیگه. اینجا نشستم. صبر کنید من اینو نشونتون بدم. اینجا من الان اومدم تو تراس واستا. نگاش کن اینو. این کجا رفتی؟ به اینجا؟ نکن این جوجه همش داره اینجا واسه من آواز میخونه. فرار کرد. پینو بیا ببینم. اینم پینو خانم ما که این میگید پینوکو این آشیش میاد شیطونی میکنه توی تراس. خدا پینو توپت کو. آره گفتم یه ذره بیایم حال و هوامون عوض شه. بابا چقدر ما بشینیم این لبه. خب بگیم ببینم چطورین. اینجا این خونه پشتیه رو من خیلی دوستش دارم. این یه استخر خیلی خوشگل داره. زورم اون حسودی میشه بهش. ای جانم. خب خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین. خیلی لایو باحالی بود. انرژی دادین بهم. مرسی. میبینمتون زودی. So soar like an eagle. مثل عقاب پرواز کن اوج بگیر. Love you. Take care. Bye bye.